वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप बहुत वड्डियां भागां वाले हो जो अपने संसारी कम्मां धंधियां चों समां कढ के इस विशेष गुरमत क्लास दे विच हाज़री भरदे हो। सतगुरां दी दया सदका आपां हर रोज़ इस 11:30 वजे वाली क्लास दे विच बख्शिश की हुई भाई गुरदास जी की 11वीं वार ते जो उसका टीका भाई मनी सिंह जी ने किया है, जिसनों सिखां दी भगत माला कहा जाता है, ਉਹਦੇ बारे आपां विचार चर्चा कर रहे हैं। उस वार नूं ते उस टीके नूं आपां वाचदे हां हर रोज़। सो आप सब संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद जो आप जी हर रोज़ जुड़ के गुरमत सिक्ख्या जिहड़ी है वो ग्रहण करते हो। अज असीं 9वीं ਅਤੇ 10वीं पौड़ी जो भाई गुरदास जी की 11वीं वार दी है, उस पौड़ी नूं वाचना है। उपरंत कल दे दिन तो जो सिख हन सतगुरां दे प्यारे गुरु नानक साहिब जी दे प्यारे सिखां दा नाम जिहड़ा है वो आरंभ हो जाना है ते कल तो उन्हां दीयां साखियां जिहड़ियां हन वो भी आपां विचारांगे। सो अज जो है भाई गुरदास जी ने जिवें बख्शिश की है, इस 11वीं वार की 9वीं ते 10वीं पौड़ी जिस विच सिखां दी विशेषता बारे वर्णन किया है, भाव जिस विच दसिया गया है कि सिक्खी किवें महान है, सिख किवें महान है दूसरे मतां मतांतरां नालों। क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं किसी ना किसी देहधारी नूं गुरु धारण कर लिया, मैं किसी साध नूं मनन लग पिया वो मेरा गुरु हो गया। इस तरह करके हर किसी नूं वो अपने जीवन दे विच गुरु बना लेंदे आ। ते भाई गुरदास जी ने बड़ियां सुंदर उदाहरणां दे के अज दी इस पौड़ी दे विच समझाया है कि भाई उन्हां नालों सिੱਖੀ महान है। उन्हां दे विच बहुत दोष ਹਨ पर सिੱਖੀ दे विच कोई दोष नहीं है। इस करके सिख महान है, सत संगत महान है, गुरु महान है। ये विशेषता अज दियां इन्हां दोवां पौड़ियां दे विच भाई गुरदास जी ने दसणियां हन। सो समा हो गया है, मैं आप जी दे नाल सब तो पहला आपां आखरी अर्थ जिवें हर रोज़ करते हैं उस पौड़ी दे करके ਉਹਦੇ भाव समझ के फिर उस तो बाद जो भाई मनी सिंह जी ने इस पौड़ी का टीका किया है उसनूं अपना आपां वाचांगे। आप जी की स्क्रीन के उपर यह भाई गुरदास जी की 11वीं वार की 10वीं पौड़ी आ गई है। वाहिगुरू मेरे को भुलेखा लग गया, 10वीं ते 11वीं पौड़ी आपां वाचनी है। ते ये जिहड़ी 10वीं पौड़ी ये आप जी की स्क्रीन के उपर आ चुकी है। सो आपां सब तो पहलों इहदा जिहड़ा है मूल पाठ वो विचार के फिर उस तो बाद आपां इहदे अखरी अर्थ करदे हां ते फिर जिवें भाई मनी सिंह जी ने इहदा टीका किया है, उन्होंने इस पौड़ी बारे की कहा है ਉਹਦੇ बारे आपां जिहड़ी विचार वो करनी है। सो भाई गुरदास जी कहंदे आ, कहंदे चंदन वास वनस्पत बावन चंदन चंदन होई, फल विण चंदन बावना आद अनाद बेअंत सदोई। चंदन पावन चंदनों चंदन वास न चंदन कोई, अष्ट धात एक धात होए, पारस परसे कंचन जोई। कंचन होए सो कंचनो वर्तमान वरतै सब लोई, नदियां नाले गंग संग सागर संजम खारा सोई। बगुला हंस न होवई
मान सरोवर जाए खलोई, ਵੀਹਾਂ दੈ ਵਰਤਾਰੇ ਉਹੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਸ ਪਤ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਹੋਈ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੌਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਸ ਪਤ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਚੰਦਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਵਿਣ ਚੰਦਨ ਬਾਵਨਾ, ਆਦ ਅਨਾਦ ਬੇਅੰਤ ਸਦੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲ ਵਿਣ ਚੰਦਨ ਬਾਵਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਆਦ ਅਨਾਦ ਬੇਅੰਤ ਸਦੋਈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਦੋਈ, ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੋ, ਚੰਦਨ ਵਾਸਨਾ ਚੰਦਨ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੰਦਨ ਵਾਸਨਾ ਚੰਦਨ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੰਦਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੂਟਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਉੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਕੰਚਨ ਜੋਈ। 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਚਨ, ਸੋਨਾ। ਕੰਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਕੰਚਨ ਜੋਈ,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕੰਚਨੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤੇ ਸਭ ਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਚਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਰਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕੰਚਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਤੈ ਕੰਚਨ ਸੋ ਜੋਈ। ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕੰਚਨੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕੰਚਨੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤੇ ਸਭ ਲੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗ ਸੰਗ, ਸਾਗਰ ਸੰਗਮ ਖਾਰਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆ ਉਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਆ? ਖਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰਲ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਖਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਟੋਭੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਗੁਲਾ ਹੰਸ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਾਏ ਖਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਬਗਲਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਚੀਏ ਕਿ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਹਰ ਧਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਟੋਭੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਪ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਤਾਤ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਕੰਚਨ ਜੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਾਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੋਤੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਗਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਵਨ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਦੈ ਵਰਤਾਰੇ ਉਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ, ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲਸੀਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇੰਝ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਲਸੀਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਸੁਖ, ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨ ਸੁਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਲਸੀਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਜੋਤ ਜਗੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਦਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਖਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਬਨ ਮੋ ਪਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਭੇ ਰੁੱਖ ਸਫਲ ਅਫਲ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਚੰਦਨ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਨਿਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਦਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ ਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਜੋ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਚਨ ਹੋਰ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਗਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਗੁਲਾ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਗੁਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗੁਲਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲਾ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗਲਾ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗੇਗਾ। ਹੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ 21 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਸੰਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਣ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗ। ਫਿਰ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਚਨ ਹੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਹਰ ਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਿਵੇਂ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਸੋ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਾਂਸ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਚ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਕਾਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਲੇ, ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਂਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਸਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਸਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਤਨ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਂਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ 21 ਪੌੜੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਜ ਘਰ ਭੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਹਿਜ ਘਰ, ਸਿਮਰਨ ਦਰਸ ਪਰਸ ਗੁਣ ਗੋਈ। ਲੋਹਾ ਸੋਇਨਾ ਹੋਏ ਕੈ, ਸੋਣਿਓ ਸੋਇਨਾ ਜਿਉ ਅਵਿਲੋਈ। ਚੰਦਨ ਬੋਹੈ ਨਿਮ ਵਣ, ਨਿਮੋ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ। ਗੰਗੋਦਕ ਚਰਣੋਦਕੋਂ, ਗੰਗੋਦਕ ਮਿਲ ਗੰਗਾ ਹੋਈ। ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਸੁਵੰਸ ਹੋਏ, ਹੰਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਵਿਰਲੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਹੰਸ, ਕੂੜ ਸੱਚ ਨੀਰ ਖੀਰ ਵਿਲੋਈ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 20 ਪੌੜੀ 20 ਵਿਸਵੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ 20 ਵਿਸਵੇ, 20 ਵਿਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਜ ਘਰ ਭੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਫਲ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਭੋਈ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਹਿਜ ਘਰ, ਸਿਮਰਨ ਦਰਸ ਪਰਸ ਗੁਣ ਗੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਲੋਹਾ ਸੋਇਨਾ ਹੋਏ ਕੈ, ਸੋਨਿਓ ਸੋਨਾ ਜਿਉ ਅਬਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨਿਓ ਸੋਨਾ ਜਿਉ ਅਵਲੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਵਲੋਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਬੋਹੈ ਨਿਮ ਵਣ, ਚੰਦਨ ਬੋਹੇ ਨਿਮ ਵਣ, ਨਿੰਮੋ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਪਲਦਾ, ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮੋ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਿੰਮ ਵਰਗੀ, ਕੌੜੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਨਿੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮੋ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਖ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗੋਦਕ ਚਰਨੋਦਕੋਂ, ਗੰਗੋਦਕ ਮਿਲ ਗੰਗਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੋਭੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਟੋਭੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਸੁਵੰਸ ਹੋਏ, ਹੰਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਵਿਰਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਸੁਵੰਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ। ਹੰਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਵਿਰਲੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਸ ਤੋਂ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਵ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਕੂੜ ਸੱਚ ਨੀਰ ਖੀਰ ਬਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇ ਹੰਸ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਨੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰ ਚੁਗ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੂੜ ਸੱਚ ਨੀਰ ਖੀਰ ਵਲੋਈ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੂੜ ਕੀ ਆ, ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਰ ਖੀਰ ਵਲੋਈ, ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਖੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੀਰ ਖੀਰ ਵਲੋਈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨੋਦਕਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਮ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। 30 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ 20 ਵਿਸਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ। ਤੇ 3 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ, ਰਜੋ ਸਤੋ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ 21 ਵਿਸਵੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। 3 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਾਗਰਤ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸਾਂਤਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਸਾਂਤਕੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਸਾਂਤਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਤ ਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਤਕੀ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਪਨ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ। ਇਹ ਸਵਪਨ ਵਰਗਾ, ਨੀਂਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਤਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਤਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੋਪਤ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ, ਤਾਮਸੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ, ਸਕੋਪਤ। ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਸੀ, ਸਾਤਕੀ ਤੇ ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ। ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਚੌਥੇ ਪਦਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਰੀਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੌਥਾ ਪਦ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਸਮਾਧੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੱਠ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਧ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੱਠ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੱਠ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਦੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। 8 ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ 8 ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੋ 21 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ 21 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਾਗ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਆਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਵੀ ਸੱਚ ਅਰ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸਤ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਥਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।